समर्थन करने वाले लोग ने जां इलाके दे इत्थों लोकां दी गल होवे तां अज कुरुक्षेत्र दे पिपली दी अनाज मंडी दे विच वड्डा इकट्ठ दा ऐलान किया गया। तो इधर मैं तस्वीरां दिखाना चाहना, बिल्कुल सवेर वेले दीयां तस्वीरां और इन्हां तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल पुलिस प्रशासन दे वल्लों पूरे पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। जिहड़ा रोड है इस तरह लगता है कि कुछ समय तक बंद कर दिता जाएगा। दोनों पासियां ते बैरीकेडिंग पूरी सख्ती के नाल इधर जिथे बैरीकेड लाए हुए ने उपर सख्त तारां लाइया हुई ने, बिल्कुल तिखियां तारां लाइया हुई ने तां जो जिहड़ा कोई भी शख्स है वो अगे वल नूं ना वध सके। ते नाल जिक्रयोग है कि आम करके जदों असीं बैरीकेड नूं देखदे हां तां बिल्कुल सिंपल सधारण बैरीकेड लाए जांदे ने और इन्हां दे नाल संगल दी वरतों कीती गई है, नाल संगल भी तैनात किए गए तां जो कोई शख्स इन्हां बैरीकेडां नूं खदेड़ ना सके। तो इधरले पासे पुलिस प्रशासन के जिहड़े मुख अधिकारी ने किते ना किते लोकां नूं गाइडलाइनस जारी करते नज़र आउंदे ने और पूरे पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। दूजे पासे ये भी करसूआ ने कि वड्डी गिनती दे विच जिहड़े लोग इस जगह के उपर आ सकते हैं और गुरनाम सिंह चड़ूनी के हक दे विच जिहड़ी अज इत्थे महापंचायत वड्डी की जा रही है। ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों के जिहड़े लोग आउण दीयां कनसूआं ने कि किस तरीके का पूरा रोड मैप उलीकिया जा रहा है। तो इधर देख सकते हो कि पुलिस प्रशासन के CRPF ते जां होर जिहड़े केंद्री बल ने उन्हां दे दस्ते भी तैनात किए जा रहे हैं। बसां आ रही ने, पुलिस प्रशासन के जिहड़े मुख अधिकारी ने उन्हां दे वल्लों पूरी तैनाती की जा रही है। तो मैं लाइव तस्वीरां दे विच पूरा दृश्य तुहाडे नाल साझा करना चाहना कि किस तरीके दे नाल पुलिस प्रशासन के वल्लों वड्डे पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। इधरले पासे भी बैरीकेड है और इधरले पासे भी बैरीकेड है और दूजे पासे भी दोहां तरफां दे उपर सड़क के दोनों पासियां दे उपर बैरीकेड लगाए गए हैं, पूरी सख्ती वरती गई है। और जिस तरीके की गल करिए तो अज तो जिहड़े कुछ दिन पहला हाईवे जाम करन नूं लैके एक वड्डा एक्शन किया गया सी गुरनाम सिंह चड़ूनी के खिलाफ, तां देखना होवेगा कि अज दा की सिटा निकलेगा। क्योंकि अनाज मंडी की गल की जाए तो उत्थे भी कल तो लैके अज तक जिहड़े लगातार वड्डे पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं और हज़ारां की तादाद दे विच लोग आउण दीयां किते ना किते संभावनावां भी दसियां जा रही ने। बिल्कुल इत्थे पुलिस प्रशासन दे हरियाणा पुलिस के वड्डे प्रबंध किए हुए ने। लाइव तस्वीरां दे विच TV 84 के माध्यम के राही पूरा बिरतांत पूरा दृश्य तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। वड्डे पुख्ता प्रबंध ने ते इधर भी तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि पुलिस के CRPF के जिहड़े वख-वख दस्ते ने, वख-वख जिहड़े सुरक्षा बल ने वो तैनात किए गए ने। लाइव तस्वीरां दे राही कुरुक्षेत्र के पिपली का पूरा दृश्य तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। लाइव तस्वीरां दे विच जुड़े रहो और इस वीडियो नूं वध तों वध अगे साझा करो क्योंकि जिस तरीके दे नाल वड्डे सवालिया चिन्ह लाए जा रहे हैं कि गुरनाम सिंह चड़ूनी दे नाल किते ना किते पुलिस प्रशासन के वल्लों वधीकियां भी कीतियां जा रही ने। पहलां भी परचे दर्ज होए ने पर यह तुहाडे सुझावां दी उड़ीक जरूर रहेगी कि किस तरीके दे नाल अज दे दिन दे विच लोकां दा समर्थन किस तरह का होएगा, किन्नी कु गिनती दे विच जिहड़े लोग है इत्थे आ सकदे ने, शमूलियत कर सकदे और जिस तरीके दे नाल पुलिस प्रशासन के वल्लों इन्हां लोकां नूं रोकण वास्ते इस इकट्ठ नूं जिहड़ा है सफल ना होण देना, इहदे विच पुलिस प्रशासन कित्थों तक सफल रहेगा, कामयाब रहेगा। ये पूरियां तस्वीरां जिहड़ियां ने तुहाडे नाल जिहड़ा फोटोग्राफीज़ के जरिए जां इन्हां वीडियोज़ के जरिए साझियां कर रहे हैं। बिल्कुल ये कुरुक्षेत्र के पिपली का दृश्य है जिथे अज बिल्कुल अनाज मंडी के बाहर है, जिथे पुलिस के वल्लों वड्डी बैरीकेडिंग की जा रही है। वड्डे तारां वाले जिहड़े बैरीकेड ने वो लगाए जा रहे हैं। तो आने वाले कुछ समय तक ये तय हो जाएगा कि पुलिस प्रशासन के वल्लों किन्ने क पुख्ता इंतजाम करके कि लोगों का जिहड़ा होने वाला अज का इकट्ठ है जां महापंचायत है उस नूं रोकिया जाएगा। पर वड्डा सवाल ये भी बनता है कि जिहड़े लोग इत्थों एक वड्डी ट्रैफिक गुजरती है तो जिहड़े लोग इत्थों दी गुजरन वाले कि उन्हां दे वास्ते किस तरह दी चुनौतियां पैदा होणगियां जां पुलिस प्रशासन के वल्लों जां कोई होर रस्ता कढ के उन्हां लोकां दे लंघण वास्ते कोई होर इंतजाम किया जाएगा। बिल्कुल ये तस्वीरां तुहाडे नाल साझियां करते रहांगे। TV 84 दे नाल जुड़े हो मैं रजिंदर सिंह समराज। गल की जाए तो किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी के हक दे विच
ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜੂਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है, पुख्ता प्रबंध किए हुए ने, तुहाडे वालों किस तरह के इंतजाम ने? देखिए, हमारी तैयारी तो बहुत बड़ी पंचायत करने की है आज, और पंचायत करके हम अगले एक्शन प्लान का ऐलान करेंगे। जो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे लाठियां पड़ी है ना, वो सिर्फ उनकी लाठी, उनके शरीर पे लाठी नहीं पड़ी, वो हर इंसान के दिल पे लाठी पड़ी है। जो उनकी पगड़ी पैरों में रोली है ना, वो उनकी पगड़ी नहीं थी, वो समाज के हर इंसान की, हर तबके की पगड़ी थी। अनाज को बचाने की लड़ाई है ये, हम कोई भीख मांगने नहीं बैठे थे। एक अपनी एमएसपी जो लिखित में दे चुकी है सरकार, उसके हक के लिए उसको खत्म किया जा रहा था, तो उस हक को पाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। और हमारे ऊपर इतना बुरे तरीके से अत्याचार किया गया, इतने बुरे तरीके से हमारे बुजुर्गों को, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, जो शर्मनाक है। 9 बंदे हमारे जेलों में पड़े हैं, प्रधान जी समेत। तो उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उनके ऊपर आपने धारा 307 लगा दी? तो उन्हीं बातों को लेके आज यहाँ पे हर तबके का, हर किसान संगठन, हर मजदूर संगठन, व्यापारी संगठन, पटवारी, सरपंच एसोसिएशन, ऐसा कोई भी संगठन नहीं, आड़ती है जैसे, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और आगे के एमएसपी के लिए एक नई आवाज़ का आगाज़ करेंगे। और वो आवाज़ जो अब शुरू होगी, किसान आंदोलन की चिंगारी इसी पीपली रैली से उठी थी, आपको याद होगा। और अब फिर वही दिन आ गया है एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ने का, तो हम सब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सिंह चड़ूनी यूनियन ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਸੂਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਾਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। नोटिस आ रहे हैं सभी को, कल से ये नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, आप उस रैली में ना जाएं, अगर आप जाएंगे तो आप खुद जिम्मेवार होंगे। ये सरकार की डराने की पॉलिसीज होती है और इनसे हम डरते नहीं हैं। हमारे ऊपर पहले ही सैकड़ों केस हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भगत सिंह डरते ना, तो आज ये देश आज़ाद ना हुआ होता। अगर दादा छोटू राम हमें आगे आके नीतियाँ नहीं समझाते, तो आज अपने हकों की लड़ाई हम यहाँ खड़े होकर नहीं लड़ रहे होते। तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, आपने सही कहा है कि आज एक टॉप लेवल के लीडर पे जो है उनकी मार पिटाई करके उनको अंदर डाला गया है। कल को बारी सबकी आनी है, तो सब एकजुट होकर लड़ेंगे, और प्रधान जी के लिए भी लड़ेंगे और जो भाई अंदर है उनके लिए भी लड़ेंगे, पर सबसे पहली लड़ाई एमएसपी की रहेगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? टोटल का समर्थन है। टोटल हरियाणा की जत्थेबंदियां, पंजाब की जत्थेबंदियां, यूपी की, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो चारों तरफ से जितनी भी जत्थेबंदियां थी, सिर्फ किसान नहीं, मजदूर जत्थेबंदियां भी, अदर जो भी सामूहिक जत्थेबंदियां होती है ना, एसोसिएशन बनी हुई होती है, उन सब का भी समर्थन है। ये कोई एक इंसान की लड़ाई नहीं है, इसमें हमने साझा न्योता दिया है, हमने खापों को भी न्योता दिया है, हमने संगठनों को भी न्योता दिया है कि आइए, ये प्लेटफॉर्म हम सब के लिए खुला है और आइए इस लड़ाई का मिलकर एक नया आगाज करें। आ रही ने जत्थेबंदियां, सब आ रहे हैं जी, संयुक्त मोर्चा भी आ रहा है, सारी जत्थेबंदियां भी आ रही हैं। ये हमारे पास अलग अलग जत्थेबंदियों से लोग ही पहुंचे हुए हैं, सारे टोल कमेटियों से पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या आज आपको देखने को मिलेगी। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? देखो वीर जी, सरकार ने जब हमने आंदोलन समाप्ति की घोषणा की और सरकार ने ये बताया कि भाई ठीक है, हम आपकी मांगों को मान लेंगे, वो बात जहाँ पे अटकी थी ना, आज भी वो बात वहीं पे अटकी खड़ी है, उससे आगे कहीं भी नहीं बढ़ी है। ना लखीमपुर के केसों का समाधान हुआ है, कुछ केसेस जो हमारे ऊपर हजारों किसानों के ऊपर थे, उसमें से भी कुछ पेंडिंग है, लोगों को परेशान किया जाता है, और भी बहुत से कारण। और एमएसपी की जो लड़ाई थी वो भी कहीं आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा था कि हम टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे, तो कोई कहीं बातचीत का दौर आगे जारी नहीं हुआ है। तो ये तो शुरुआत करनी ही थी, ये इस बहाने हो गई, वो और भी अच्छा है। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, पर वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा वो आंदोलन खत्म कर दिया गया जो कि गलत था। MSP की लड़ाई वहीं से शुरू होनी चाहिए थी। अगर हम 1 महीना और बैठ जाते तो हम MSP लेकर वापस आते, हम इस बात को मानते हैं। पर जिस तरीके का माहौल बनाया गया, दबाव बनाया गया, वो आंदोलन ख़त्म करवा दिया गया कि ठीक है भाई सरकार के साथ बातचीत हो जाएगी, कमेटी बनेगी, ये होगा वो होगा, वो एक झांसे में देने वाली बात थी। लोग झांसे में आए और घर को आ गए और फिर आपके सामने है सारे नतीजे कि हर फसल के लिए, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूँ हो, गन्ना हो, आज मक्के के लिए है, जैसे आज सूरजमुखी के लिए, कल मक्के के लिए, हमें हर चीज़ के लिए सड़क पे बैठ के ही हक मांगना पड़ता है। ऐसा क्यों है? हमारे पास थोड़ी सी हमारी कमाई बचती है, उस बचत के लिए हम लड़ते हैं। वो भी मान लीजिए अभी 6400 भाव है और हमें 4200 दे रहे थे, तो 2200 का तो अंतर आ गया। 2200 का नुकसान हम क्यों सहे? उसके लिए हम सड़क पे बैठ रहे हैं। पैसा तो हमारा भी लग रहा है, शक्ति हमारी भी लग रही है, टाइम लग रहा है। उस टाइम में हम अपने घरों में, खेतों में कमाई भी तो कर सकते थे ना। तो हम तो दुगना खर्च कर रहे हैं। हमारे पल्ले में क्या है? हमारे पल्ले तो उसका ज़मीन का जो हमने बुआई जुताई निकलवाई है अनाज की, उसका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, तो हम आगे की फसल को कैसे बोएंगे? और इसी तरीके से अगर हम हर बार दबते गए तो हमारे हाथ बचेगा क्या? हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे? हम आगे रोटियां कैसे खाएंगे? लड़ाई तो रोटी की है ना, पेट भरने की। तो ये हमें भिखारी बनाना चाहते हैं कि रोटी भी ये हमें ऐसे करके मांगे मजबूर होकर, तब हम इनको रोटी दें। तो वो हालात अगर आज हम इकट्ठे नहीं हुए तो वो हालात पैदा हो जाएंगे। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੈਗੇ? फैसला सख्त होगा। जत्थेबंदियां सारी मिलके और एक बड़े डिसीजन का ऐलान करेंगी। वो आपको जत्थेबंदियों के साथ जब मिल के बैठ के बात करेंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट से पहले हम कुछ नहीं बता सकते, वो हमारे बड़े बुजुर्ग ही बताएंगे आपको। जी ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚੜੂਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ BJP ਸਰਕਾਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜੀ 307 ਦਾ ਇਰਾਦੇ ਕਤਲ ਦਾ, 353 ਦਾ, 303 ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਉਹ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ MSP ਦਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਐਂ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੂਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੌਫ ਖਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਡ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਏਗੀ ਉਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਲ ਜੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗੀ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ? ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ MSP ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ MSP ਵਾਸਤੇ। MSP ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो धारा 307 तो ये एक शुरुआत है। अभी मीडिया के साथी जब गेट से एंट्री कर रहे थे तो पूछ रहे थे आज आर पार करोगे क्या, लड़ाई का आखिरी दिन है क्या, लेकिन मैंने वहां भी बाइट दी। सभी मीडिया साथी सुन ले, ये एक शुरुआत है, लड़ाई केवल आज की नहीं है। जिस प्रकार हमने लड़ाई लड़नी शुरू करी थी 1857 में और वो लड़ाई खत्म कब हुई थी 1947 में, ये ऐसी ही लड़ाई है। लेकिन ये शाहबाद के प्रकरण से एक केवल सूरजमुखी का मसला नहीं है, एक केवल सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी का मसला नहीं है। ये प्रशासन आपको दिखाना चाह रहा है आज सूरजमुखी को खत्म किया है। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में 72 स्कीम के तहत बाजरे की फसल, सरसों का हाल हिसार में पगड़ी संभाल जट्टा मंदीप भाई नाथवान की टीम ने वहां पे कम से कम 20 ट्रैक्टर वहां पे सेक्रेटेरिएट में लगा रखे हैं। आज आपके एक नेता को झूठा मुकदमा लगा के पीछे डाला गया है। कल दूसरे नेता की दूसरे संगठन की बारी आएगी, परसों तीसरे की आएगी। यदि आप लोग एक नहीं हुए, एक साथ नहीं चले तो ये आपको तोड़ देंगे। ये बात समझने की है। मैं हरियाणा गवर्नमेंट में सरकारी पद पे हूं, B क्लास नौकरी करता हूं और कहीं किसी प्रकार का डर नहीं है। 13 महीने किसान आंदोलन चला, हम वहां पे उन्हीं सड़कों पे सोए हैं, 100 रात 90 रात हमने सोया हूं, कहीं से कुछ जो साथी जानते हैं। आपको एक होना पड़ेगा और लोग भी साथ आए मीडिया के जरिए। जैसे अभी OPS पुरानी पेंशन बहाली की मांग चल रही है, साइकिल रैली निकाली जा रही है, तो वो लोग साथ आए।
1,75,000 कर्मचारी है केवल हरियाणा में जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में है। सबको एक छतरी के नीचे आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और चलो और ना आए, सारे किसान भाई भी एक हो गए। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल ये साथ आ गए तो इनकी औकात नहीं है, आप एक दिन में हरा दोगे। भाई मेरा यही कहना था, आप लोगों को जागना होगा, एक एक को गांव में बैठो वहां आपको जागरूक करना होगा। क्या सरकार चाल चल रही है? जो लोग बिक जाते हैं उनको खरीद लेते हैं, दब जाते हैं उनको दबा देते हैं, लेकिन हम न बिके हैं न दबे हैं। लेकिन ये तीसरा जो चाल सरकार की है वो थकाने की है। अब वो आपको थकाना चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि कितने दिन इकट्ठा होंगे, कहां कहां इकट्ठा होंगे। लेकिन आप लोग हौसला मत हारे, ये देश किसान का था, किसान का है और किसान का रहेगा। कुछ लोग इस पे कब्जा करना चाह रहे हैं, इस देश को बचा लो। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब इंकलाब। मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी मनिंदर भाई कह रहे थे कि सरकार आपको थकाने के लिए काम कर रही है। वो ये सोच रही है कि देखेंगे ये कितने दिन और लड़ सके हैं। वो इन देखने लग रहे हैं कि ये किस किस मुद्दे पे इकट्ठे हैं, किस किस मुद्दे पे ये न्यारे हैं, किस किस मुद्दे पे इनको अलग किया जा सकता है, इनको लड़ाया जा सकता है, और किस किस मुद्दे के ऊपर ये आगे बढ़ते हैं, कहां ये पीछे हटते हैं। सूरजमुखी की एमएसपी के लिए निकले हैं, कल को सरसों के लिए निकलना, परसों को जीरी के लिए निकलना, फिर गेहूं के लिए निकलना, और फिर किसी और चीज के निकलना, फिर खाद बीज दवाई के लिए सड़कों के ऊपर बैठना, फिर अपनी फसल बेचने के लिए बैठना, फिर अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैठना, फिर बेरोजगार बैठना, फिर नौकरी वाले बैठेंगे, फिर मंडी वाले बैठेंगे, फिर पेंशन वाले बैठेंगे, और ऐसे करके समाज का एक एक तबका नारा नारा बैठा रहेगा। सरकार ने पता है कि इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, लेकिन आज ये समय की जरूरत है। किसान अगर आज पहल करता है और समाज के सारे तबकों को लेकर के आता है, अगर किसान ये कहता है कि आओ जो प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं सारे संगठन वो करो, क्योंकि इन लोगों ने बड़ा खेल खेला। रेलवे के अंदर 20 यूनियन बना दो, टीचर्स में 17 यूनियन बना दो, आंगनबाड़ी वर्करों में 23 यूनियन बना दो, रोडवेज वालों में 13-14 यूनियन बना दो, एक में से एक ऐसे करके चलते रहो, यूनियन के ऊपर यूनियन, यूनियन के ऊपर यूनियन, ताकि जनता यही ना सोच सके कि असली यूनियन कौन सी है, हमारी लड़ाई कौन सी लड़ेगी। जिस टाइम पे एक यूनियन के पास ज्यादा लोग इकट्ठे होने लगेंगे, दूसरी यूनियन की मांग मान ली जाएगी। आप लोगों को यह खेल समझना पड़ेगा, और आज ये समय की जरूरत है कि किसान ये पहल करे सारी यूनियनों से और सबको बोले कि आओ तुम किसान के लिए बोलो, हम तुम्हारे लिए बोलते हैं, क्योंकि लड़ाई तब जीत सकते हैं जब किसान की आवाज वो तबका उठाएगा जो खेती नहीं करता, और किसान उसकी आवाज उठाए जो खेती नहीं करता। आज एक चीज समझनी पड़ेगी दूसरी, कि अगर इस लड़ाई को लंबा जीतना है तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सरकार को सरकार मानने से मना करना पड़ेगा। जिस वक्त आप बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे किसान आंदोलन में, उस दौरान वो आपके घरों में घुसे हुए थे, आपको समझ में नहीं आया। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स और मास्टरों के जरिए आपके बच्चों को नशेड़ी बनाने का काम चल रहा है, उनको लगातार टीके पे टीका लगाया जान लग रहा है, उनको बीमार करा जान लग रहा है। आपको समझना पड़ेगा, सारे के सारे लोग ये समझ जाओ कि सरकार की किसी भी योजना को गांव के अंदर अगर चालू नहीं करने देंगे, लागू नहीं होने देंगे, जब तक के किसान की सारी मांग मांगी नहीं जाएगी, तो आप लड़ाई को जीत सकते हैं और कोई रास्ता आपको नजर नहीं आएगा। वरना सड़कों पे बैठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। जैसे हमने एक निर्णय लिया था किसान आंदोलन में कि हम लोग भाजपा के नेताओं को अंदर नहीं आने देंगे, कल को यही लोग जब दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो फिर यही लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपके गांव में आएंगे। इसलिए आपको लड़ाई सत्ता से नहीं, व्यवस्था से लड़नी है। किसान को लड़ाई व्यवस्था की लड़नी पड़ेगी कि जैसे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया उस क्षेत्र के अंदर, तो हम लोगों ने उस एसपी को सस्पेंड करने की और उसके ऊपर हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था हम लोगों को, एक एक पुलिस कर्मचारी को पकड़ करके। इसलिए लड़ाई सत्ता
होकर के व्यवस्था के खिलाफ लड़ी जाए, सारे संगठनों को इकट्ठा करा जाए और सरकार को सरकार मानने से मना किया जाए, तो हो सकता है आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकें। बहुत लंबा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। साल बाद दिल्ली लाया ये किसान ने नक्के मोड़ जानते ने। मैं सरकार नूं बेनती करदा भी चटूनी साहब नूं छड्ड दो, ਜਿਹੜੀਆਂ जबान करिए पक्के रहो, किसानों नूं तंग ना करो। ये कल्ले किसान नक्के नहीं तोड़ते, ये आर पार होण भी जानते ने। मैं सच कहना, जबी बाण लागे तभी रोस जागे। जदों किसी नूं धक्का देने रोस जागदा, रौला नहीं करना। ये सरकार नूं समझ लेना चाहिए, ये लोगों नूं क्यों बुद्धू बनाउंदी आ। साडा पिंड संगतपुरा, नाभे कोले सरजीत सिंह रखड़ा, रखड़े दे कोले संगतपुरा, लाल सिंह नौआ। मैं दिल्ली एक साल बोलिया, मैनू गिरफ्तार कर लिया जी, फिर जेल तक नहीं जा सके, कंपनी लैके डिग पे। साडे ते गुरु की कृपा। मैं सारा एक चुप का दान बख्शो, टाइम है नहीं बस। धन्यवाद जी। एक चुप का दान बख्शो, एक याद रखो, आप नक्के मोड़ लेंदे किसानों। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, बार बार अपील करनी होता है देश में तो उसको रोना आता है, रोने वाले को कभी हंसी नहीं आती। आज आपको 8 साल और 9 साल हो गए, हम रोड़ा बरवा दिए, हमारी फसल यहाँ छिड़की, सरकार को चुनौती देते हैं। जैसे हमारी सड़क फसल चल रही है, 2024 में इस सरकार को समुद्र में सिरा देंगे भाई, ये वादा करते हैं हम। नहीं तो सरकार मान ले, हमारी मान ले, हमारे किसान नेता जेलों में पड़े हैं। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार को डूब के मर जाना चाहिए और गुरनाम सिंह चढ़ूणी को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। नहीं तो भाई तेरा का और मारा पाछा रहेगा। देश सुना है, समाज सुना है भाई। इसलिए हम आपको तो आधा खोलते हैं, हम 4 गुना आधा खोलते हैं। या तो बातचीत कर, नहीं तो फिर क्या फैसला होगा, हो सकता है हमारे से भी बाहर हो जाए। अरे सरकार के लोगों, RSS के लोगों, बीजेपी के लोगों और इसके साथ जो कंधा का कंधा वो लोगों, इस देश का लाग नहीं देता हम। ये धोखा और दोबारा जब तक ये सृष्टि रहेगी या सरकार इस देश में नहीं बढ़ेगी, ये भी हम वादा करते हैं भाई। इसलिए राजकुमार सोच समझ के बात करो, ऊपर आ जाए। हमने पहले बताया था, हम हमारे किसानों को भी एक संदेश भेजते देश में कि भाई शांतिपूर्वक रहो। ये सरकार चलती है हमारे लाल बातें करवाना, जलियांवाला बाग करवाना, हमने उससे बचना होगा, उससे बच के रहना होगा। सरकार की मंशा रोडों पर रखना, कत्लेआम करना, जलियांवाला बाग बनाना, ये मंशा है। हमने शांति नहीं तोड़नी है। जिस दिन शांति भंग हो जाएगी उस दिन हम कसूर में आ जाएंगे। किसान एकता, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद। जय। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੱਟਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੱਟਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਮਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, 1,68,000
ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ 1,68,000 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਈਆਂ, 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, MSP ਕਿਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ 4,000 5,000। ਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ ਉਹ 2090 ਰੁਪਏ ਆ, ਅਜੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ ਮੱਕੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਛਲਿਆਂ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਭਾਅ ਮਿਸੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ MSP ਦੇ ਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ MSP ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ? ਇਹ ਯੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਖੇਗਾ। ਇਹ ਯੁੱਧ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ लड़ने वाले लोगों ने बहुत ही मान व सत्कार के योग पंडाल में बैठे हुए सभी आगू साहबान व किसान भाइयों, सबसे पहले पिता व पुत्रों के दानी का बुलंद किया हुआ नारा बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज साडा कोई इत्थे भाषण देने का समा नहीं, पर ये भी है कि साडी एक जिम्मेवारी बनती है, साडा एक फर्ज बनता है कि असी एडे एडे बड़े संघर्ष किए, मोदी ने धौण चो किला कढ़िया, ते फिर अज सानू फिर इस धरने क्यों लाने पै रहे हैं, अज सानू सड़कां क्यों रोकनियां पै रही ने। उदों सरकार कहती सी MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। जेकर MSP सी तो फिर अज ये डांगा क्यों वरस रही ने? ये सानू विचार की लड़ है। ये गल सच है कि जे किते असी उस टाइम के उत्ते जदों जित के गए सा, जे अपनी गलती जी अज मन रहे हैं, जे असी राजनीतिक तौर पर ना विचरदा तो फिर सानू अज दोबारा धरने नहीं सी लाने पैने। सो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं यही बेनती करांगा कि आप जी को पता है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल 4 साथियों समेत वाले बिजली बोर्ड के चेयरमैन के दफ्तर अगे उत्थे मर मरते बैठे आ, जो पंजाब दी महिला लैके मैनू SKM गैर राजनीतिक वालों इत्थे हाज़री लवाउण लई अते तुहाडा इत्थे सहयोग देने वास्ते इत्थे भेजा गया। मैं विश्वास जोड़ा कि तुसीं जो भी अगे प्रोग्राम करोगे SKM गैर राजनीतिक पंजाब तो जिहड़े असीं इत्थे आए हां तुहाडे नाल, और बाकी जिहड़ियां साडीआं गैर राजनीतिक जथेबंदियां अब मैनू कुहार जां जिन्ने भी ने वो सारे इत्थों हरियाणे ते वो पहुंच रहे ने। इन्नियां बेनतियां करदा सरकार नूं एक चेतावनी देना है कि तू वारी वारी सरकारें परख ना कर, ये परखे हुए लोगों की वारी वारी परख नहीं करी दी। असीं अपनियां जानां तां वार सकदे हां, पर जिहड़े तुसीं काम कर रहे हो, जिस तरह साडियां जिहड़ियां महिला पहलवान धीआं दे उत्ते जो अत्याचार ते जुल्म होए ने, वो बेशर्मो रामदेव भगत कौन वाले हो, अज की कर रहे हो? की तुसीं रामदेव भगत कौन दे हकदार हो? सो इन्ना कुछ कहंदा होया खिमा दा जातका बुलाओ फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह। धन्यवाद।
पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ तो आए हुए मेरे किसानों, इसके बाद भी एक रागनी किसान वीरों सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह सांझी करदा। गज बस के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਦੀ ਅੜੀਕ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੂਜਾ ਪੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਖੜੋਤ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੈਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਚਟੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਚਟੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲੇ ਚਟੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਜਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਰਾਂ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਵੀਰੋ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਟੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ। MSP ਦੀ ਲੜਾਈ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ MSP ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਮੱਕੀਆਂ ਰੁੜ ਰਹੀ ਆ। 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਆ, ਪਰ 1000-1200 ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਰੁੜ ਰਹੀ ਆ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੜ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਗੀ ਰੁੜ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੁਲੀਆਂ, ਟਮਾਟਰ ਰੁਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟੀ, ਆਲੂ ਰੁਲੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਵੀਰੋ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वीरेंद्र हुड्डा जी आए हैं, 1 मिनट में अपनी बात रखें। वीरेंद्र हुड्डा जी। कुरुक्षेत्र की पावन धरती जहाँ 3 साल पहले 3 काले कानून के खिलाफ एक आवाज उठी थी, वो वही धरती है। आज 3 साल बाद फिर पुकारा है उत्तर भारत के किसान ने, फिर अंगड़ाई ली है उत्तर भारत के किसान ने। जो 6 तारीख को जो शाहबाद GT रोड के ऊपर जो किसानों के ऊपर कैद आया, इस सरकार ने उसका जवाब देने के लिए आज उत्तर भारत के किसान ने फिर अंगड़ाई लिया है। और ये सरकार कान खोल के सुन ले, ये किसान वापस नहीं जाया करता। किसान जीत के जाता है, हार के कभी जाता ही नहीं। साथियों, एक बार जोर से नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान क्रांति जिंदाबाद, किसान क्रांति जिंदाबाद। जो भी फैसला होगा उस पर अटक रहना, बचेंगे नहीं। फिर अगर 2024 में यहाँ आ गया ना मोदी ने, किसान का नाम लेना नहीं बचेगा, नोट कर लेना भाई। जय जवान जय किसान, फैसले का इंतजार करो या सरकार मान जा, और ना तो फैसले का इंतजार करो, जो फैसला होगा उस पर फूल चढ़ाओ। अगर कोई सरकार ना माने, हर एक इंसान को हमारे कानून के अंदर अधिकार है, वो अपना प्रोटेस्ट कर सकता है, वो प्रदर्शन कर सकता है। शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस बेईमान सरकार ने हत्थे किसानों के ऊपर लाठी चार्ज कराया, के जुल्म करे। कैसे कवि ने बोल लिखे, कैसे क्या बड़ी आवाज है। बोल सुनिए ध्यान से, जो इस सरकार ने गा दिए हैं वो
कदे भी भूले नहीं जाओगे। कैसे है ये जिंदगी भरना भूल सका जो घा कर दिए जमींदारा के ये अन्नदाता के लाठी मारे आग लगोगी सरकार जिंदगी भरना भूला जा जो घा कर दिया जमींदारा के अन्नदाता के लाठी मारे आग लगोगी सरकार जिंदगी भरना भूला जा घा कर दिया जमींदारा के जिंदगी भरना भूल सका तो जिंदगी भरना भूल सका जो कहा कर दिए जमींदारा के। बहुत अच्छे अन्नदाता के लाठी मारे आग लगो इसी सरकार आ गए। यो अन्नदाता कौन है, यो किसान कौन है और क्यों कर देश का पेट भरे है। हमें तो कड़े सोआ लेकिन यो किसान दिन रात मेहनत करता है। कहाँ से होता है, कैसे क्या लगा। बहुत बढ़िया संदीप भाई। भूखा प्यासा रह के नहीं, भूखा प्यासा रह के नहीं, सबका पेट भरा कर हम सोवा सारे मखमल में यो जाटे के बठरा कर में बाबू मरता बॉर्डर पे बेटा मरिया कर धिकार है तारा ने डूबे छाती पे पधरा कर अरे इनके बिना ना सरा कर इनके बिना ना सरा कर अन्नदाता के हड्डी मारे आग लगो सरकार जिंदगी भरना भूला जा अन्नदाता के लाठी मारे आग लगो इसी सरकार बहुत अच्छे उस्ताद हो। एक और देखियो किसान और जवान आमने सामने करिया क्योंकि फौज में और पुलिस में किसी का भाई है किसी का बेटा है। बाबू बेटा आमने सामने कर दी सरकार की बहुत बड़ी गलती मानिए। कैसे दूसरे नंबर पे ऐसा जुल्म अत्याचार पहली बार देखने को मिला। कैसे क्या दर्शा के बता दिया। अरे सुख शांति पे आंदोलन करने, सुख शांति पे आंदोलन करने इनकी गलती पाई ना आंसू बस के गोले छोटे शर्म गति में आई किसाना गया लड़ने फौजी देखी इसी लड़ाई ना बापू बेटा करे आमोशमी बात समझ में आई ना इनकी करता कोई सुनाई ना इनकी करता कोई सुनाई ना क्यों चुप्पी पड़ेगी सारा अन्नदाता ने लाठी मारो आधार सरकार जिंदगी भरना भूला का आकर दिया सरकार अन्नदाता ने लाठी मारो आधार सरकार और ये हमारे आदरणीय भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह जी हुड्डा
100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, जो किसानों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते हैं। आदरणीय महावीर जैन जी, जिला प्रधान कैथल चढ़ोनी, 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। प्रधान जी का बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद। से आदरणीय सुमेर डाटा जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आदरणीय वेदपाल जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। आखिरी कली में क्या बता देगा। ये समझाया कि इस सरकार ने बीजेपी सरकार को हमने बाहर कर दिया था, लेकिन जोड़ तोड़ कर पार्टी बना ली। क्यों कर पार्टी बनाई? और भानुमती का कुड़बा गणेधन कोटी साहब है क्या बता दिया। हमारे को मजबूर ना करो कि नाम लेके देवा। और इस भाई ने जेब कतरे ने उसने दे दो, पुलिस नहीं भाई। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले जो इस किसान आंदोलन के अंदर 700 हमारे किसान शहीद हुए हैं, सबसे पहले उनको नमन। और आज इस कुरुक्षेत्र की धरती से, जिस धरती से कौरवों का नाश हुआ था, अहंकार का नाश हुआ था, आज उसी धरती से इस भारतीय जनता पार्टी के कौरवों का भी नाश इसी कुरुक्षेत्र की पिपली की धरती से होगा। साथियों, एमएसपी की बात करते हैं खट्टर साहब, हमें उन्हें आंकड़े समझ नहीं आते उनके। जब किसान सम्मान निधि देते हैं तो बोले 20 लाख किसानों को सम्मान निधि दे दी, और कल कह रहे थे हरियाणा में 10 लाख किसान है।
नवनीत शहीद हुआ, गोली छाती में खाई। आपने लखीमपुर के अंदर हमारे ऊपर गाड़ियों से रौंदने की कोशिश की, हमारे 5 साथी शहीद हो गए। ये आपके सामने साथी खड़ा है। आपने हमें जो चाह किया जुल्म, हम कहना चाहते हैं मुकदमे लगाओ। किसान साथियों, हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया जी पहुंचे हैं, तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। सभी किसान साथियों से अनुरोध है, ये संघर्ष की लड़ाई में, तानाशाह सरकार की लड़ाई में, देश के तानाशाह शासक के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत की तो बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने की है। तालियां बजाकर सभी साथी भाई बजरंग पुनिया का स्वागत करें। हम कहना चाहते हैं, आप मुकदमे लगाओ, एनएसए लगाओ, जान से मुकदमे लगा सकते हो लगाओ। मौत एक दिन आनी है। आपकी गोली से, आपकी लाठी से डरने वाला हिंदुस्तान का किसान नहीं है। इस हरियाणा के किसानों के संगठनों को अलग मत समझना। आज हिंदुस्तान का संयुक्त किसान मोर्चा पीपली के अंदर एकजुट हो चुका है और हम कहना चाहते हैं हरियाणा के साथियों, आप जहां भी हमें आगे लगाओगे, हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर जो एमएसपी का मुद्दा है, आज सोयाबीन, आज सूरजमुखी के मुद्दा है, धान का मुद्दा बड़ा रहा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर। तो हम कहना चाहते हैं कि एक बात सावधान रहना साथियों, बड़ी अहम बात आपसे कह रहा हूं कि सूरजमुखी आपने उगाई, फसल आपने उगाई, ये ना हो कि फसल को कोई सौदा और कर जाए, क्योंकि हमने भुगत भोगी है। हमारे सौदे कई बार कई लोगों ने किए हैं। हमारे बीच तमाम ऐसे संगठन हैं जो सरकार की चापलूसी करने वाले हैं, उनसे सावधान रहना होगा। समय समय पर किसानों को ठगा गया है। तो हम कहना चाहते हैं, आखिरी बात खत्म करूंगा, 2-1 मिनट अपनी बात समाप्त करूंगा। तो हम कहना चाहते हैं कि आज बड़ी संख्या में आप इकट्ठे हुए हो, जो भी फैसला लोगे हम फैसले के साथ हैं। फैसला हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चे को लेना है, ना कि किसी लीडर को। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, सिर्फ इतनी बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। अगर जोश में तेरे होश रहा, ये जालिम का जमाना बदलेगा, ये जालिम का जमाना बदलेगा। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अपील है भाई, ये बजरंग पुनिया भाई है, कोई भी मीडिया का साथी अभी बाइट ना ले, अव्यवस्था होती है। सभी मीडिया साथियों से निवेदन करूंगी कि मंच संतोष बेनीवाल जी अपनी बात रखे। हमारे बीच में काफी खान बजरंग पुनिया जी, आराम से बैठ के सुन लो भाई। अभी बहुत यहाँ से ज्यादा भीड़ सड़कों पर है और फैसला लेना है 1 बजे। सरकार अपनी तैयारी कर ले, आप भी तैयार हो। बजरंग पुनिया जी जितने भी किसान यहाँ पे आए हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। और मैं ये दर्द अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ। आप लोगों के बीच में आके जो ये अपने हक की लड़ाई जो लड़ी जा रही है एमएसपी को लेकर, हम अपनी फसलों का एक जो न्यूनतम मूल्य है वो ले रहे हैं, ना कि हम कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो मैं यहाँ से सरकार से भी अपील करता हूँ कि जो हमारी फसलों का न्यूनतम मूल्य है वो हमें मिलना चाहिए। और जितने भी एक घटना हुई थी पीछे यूपी में, जो अजय मिश्रा हैं जी, जो उनके मंत्री हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। जैसे हम ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, वैसे ही पहले हमारे किसान भाई सभी टैनी के खिलाफ लड़ रहे थे।
अभी तक कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया है, दोनों लोगों के खिलाफ। तो यही चीज है कि भाई हम इकट्ठा होकर जो एक ताकत, हम एक साथ मिलकर जो एक ताकत दिखा सकते हैं, वो हम अलग अलग होकर नहीं दिखा सकते। हमें बोलने का इतना नहीं पता, क्योंकि आज तक हमने ट्रेनिंग करी थी, सिर्फ देश के लिए मेडल जीते थे। लेकिन यहाँ के जब आप लोग रोडों पे दिखते हैं, रोड पे खड़े दिखते हैं, तो दुख होता है मन में, क्योंकि हम भी उसी परिवार से आते हैं, आप लोगों के परिवार से ही आते हैं हम। ये हालत हमें भी नहीं देखी जाती, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि मैं अपना समर्थन भी आप लोगों को दे सकूँ। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सब आप लोगों के साथ हैं। और हम वो एक नारा है, आवाज दो, आप हाथ उठाइए, आवाज दो, आवाज दो, किसान एकता, किसान एकता। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बजरंग पुनिया जी। विनती करूंगा भाई मनजीत सिंह राय पार्टी देश के कोने कोने विचों आए मेरे किसान साथियों, गज के बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, अज का यह इकट्ठ दस रहा है, जिहड़ा भारत सरकार या खट्टर सरकार नूं भुलेखा सी, कोई गलतफहमी पैदा हुई सी कि शायद अंदोलन तो बाद किसानों दे विच कोई वखरेवे आ गए ने, इन्हां दी ताकत घट गई है। पर जदों साडे किसी भी किसान वाल सरकार बुरी अख नाल वेखेगी ते पूरे देश का किसान एकजुट एकमुठ होकर आएगा सरकार के खिलाफ। वो अज का एका तुहाडा दस रहा है। अज शंभू तक भरिया पिया, शंभू तक लाइनां लगियां होईयां, ये तुहाडा एका दस रहा है। ये खट्टर सरकार नूं समझना चाहिए, ये मोदी सरकार नूं समझना चाहिए कि देश का किसान हर मसले ते किसान और मजदूर इकट्ठा है। इन्हां दी ताकत कदे तुसीं वंड नहीं सकते, चाहे लख कोशिशां कर लो, ये एका बनिया रहेगा। 5-7 नारे लाया करो पहला जरा डट के, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आ मेरे पिछे वाले साथी सारे वहां खड़ियां करया करो, खट्टर की कोठी तक आवाज जानी चाहिए है। फिर आओ नारा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों, एमएसपी लैके हटांगे। मेरी एक बेनती जरूर है सारे नौजवानों को, किते आक्रोश नहीं होना, बिल्कुल सहजता नाल रहना, एक रहना। जिहड़ी इत्थे स्थानीय कमेटी है वो भी, और जिहड़े एसकेएम के लीडर आए हैं, वो रल के जो फैसला लैन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ है। अपनी मनमानी नहीं करनी। जिवें अंदोलन अगे उत्थे दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, 1 साल अंदोलन विधि पूर्वक ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੇ हैं। इसे तरीके नाल ये अंदोलन भी जितांगे। इस करके बिल्कुल किसी ने मनमानी नहीं करनी, बिल्कुल एक रहना, अपने आगुओं का कहा मनना है। मैं ज़्यादा समा नहीं लेना। मैं ये जरूर दसना चाहना है कि पंजाब का सारा स्कीमा जिते आया हुआ ते पंजाब तुहाडे नाल खड़ा है। बिल्कुल ये पूरा स्कीम तुहाडे नाल खड़ा है। बिल्कुल तगड़े होके, कोई किसी गलों घबराउण की लोड़ नहीं। ये साडे आगुआं नूं फड़ के अंदर बंद कर लें, जो मर्जी कर लें, ये काठे तो वधेगा, हमेशा वधेगा। आखिर दे विच ज़्यादा समा ना लेंदा होया मैं बेनती करांगा कि भाई एक रहना ते बिल्कुल आगुआं दे भरोसे च रहना है। 2-3 नारे फिर ला दिओ, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ देश के कोने कोने तो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਡਾਂਗ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਮਰਾਠੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਡਾਂਗ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਂਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੈਣਾ ਥੋਥੋਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਈਏ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟਹਿਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਖੱਟਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੋਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 94 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਕਰਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ MSP 6700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2700 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਸਰੋਂ ਦਾ MSP ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੇ 2024 ਤੱਕ
ਮਨਾ ਲਈ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਕਵਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ MSP ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਘੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪਲੀ ਦੇ 7 ਸਤੰਬਰ 220 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਬਈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ, BJP ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੋਲਾਂਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। ध्यान से सुनो भाई, हम यहाँ आंदोलन लड़ने के लिए आए और आंदोलन के लिए जो रणनीति तय हुई मैं उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। अरे भाई इन भाइयों रोक लो यार, इसने रोक दो यार, रोकिए 1 मिनट। विक्रम बोलिए इसने 1 मिनट रुक जाओ यार। मीटिंग हुई थी आज के एक्शन से पहले और स्थानीय कमेटी जो ये आंदोलन लड़ रही थी, अच्छा यार ये तो अच्छे नेता हो यार, ये सुने नहीं रहे यार, बैठो यार 1 मिनट पीछे चल कर, मैं उनको घोषणा करने लग रहा हूं, आप लड़ने लग रहे हो। स्थानीय कमेटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले रखा है और संयुक्त मोर्चा की तरफ से जब हमारे
राजस्थान में सरसों की लड़ रही हैं। इसलिए साथियों, समय कम है, हम तो सिर्फ राजस्थान की तरफ से अपनी हार ही दर्ज करवाने आए थे और ये बताने आए थे सरकार को, गुरनाम सिंह ना कल अकेला था, ना आज अकेला है, ना कल अकेला होगा। जब भी हमारे किसी भी किसान नेता पर लाठी मारेगी सरकार, उसी तरीके से, इसी तरीके से पूरे जाजन पर इकट्ठे होकर आएंगे और सरकार के नाक को तले दबाएंगे और छाती पर मुंह रेख के जीत के नेता ही बाहर आएगा, नेता भी बाहर आएगा और एमएसपी में सूरजमुखी भी बिकेगी। जय जवान, जय किसान, जय जनता, जय श्री कृष्ण। आज यहाँ एकत्र हुए दूर दूर से आए किसान भाइयों और बहनों, आज के हुक्मरान का मुझे लगता है उन बुद्धि भ्रष्ट हो गई। शाहबाद की घटना ने एक बार सारे देश के किसान को फिर हिला दिया है। बड़ी स्पष्ट बात है, एमएसपी बिना प्रोक्योरमेंट के उसके मायने कोई नहीं। हमारी मांग क्या रही है कि सरकार एक कानून बनाए, अगर एमएसपी के नीचे कोई फसल बिके तो वो ऑफेंस डिक्लेयर करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जो उसके नीचे खरीदे। तो मैं आप सबको ये आश्वासन देने आया हूं, कोई लंबी स्पीच का कोई मन नहीं है। आज हर किसान आपके साथ है और सर गुरनाम सिंह उनके साथियों पे एक एक लाठी जो लगी वो उसका हिसाब सरकार को देना पड़ेगा और जो भी आप फैसला लेंगे हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पे मीटिंगें हुई और ये तय किया कि 12 तारीख में यहाँ पे इकट्ठा होंगे और जो भी निर्णय यहाँ से लिया जाएगा वो पूरे देश भर में लागू होगा। यहाँ की मीटिंग पे पूरे देश की नजरें हैं ये एमएसपी के सवाल पे, क्योंकि सवाल अकेला एक फसल का नहीं है, ये सवाल पूरे देश की एमएसपी की फसलों का है। सरकार एक रेट घोषित करती है लेकिन खरीद नहीं होती। एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों को चाहिए। ये आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा और यहाँ पे भी जो लोकल कमेटी जिस पे निर्णय थोपा गया है वो जो भी निर्णय लेगी सब बेस कैंप के लोग उसके साथ में रहेंगे। आज भी कई मीटिंगें चली हुई है, एक जेवर में मीटिंग है जो एयरपोर्ट का मामला है, वहां पे भी इस मुद्दे की चर्चा इस टाइम पे चली हुई है। बड़ी मीटिंग वहां पे भी है और आने वाले टाइम पे पूरे देश भर में आंदोलन होंगे। एमएसपी गारंटी कानून के लिए आंदोलन होंगे, आंदोलन होने चाहिए। ये मेरी प्रेस के लोगों से भी है कि आप जो भी यहाँ की घटना हो उसको आप सच्चाई के साथ में दिखाने का काम करें। कुछ प्रेस के मीडिया के लोग भी पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं कि किसानों को, किसान लीडरों को बदनाम करने में उसमें लगे हुए हैं। आप भी उन चीजों से बचने का काम करें। हमको पता है कि कैमरा और करम पे बंदूक कर रहा है, हम सब जानते हैं, आपकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, लेकिन आपने किसान आंदोलन को 13 महीने दिखाया। जो घटनाएं देश में होती हैं आप उसको प्रमुखता से दिखाते हो। ये किसान दुखी है, ये देश का मजदूर दुखी है, ये छोटा दुकानदार दुखी है पूरा। ये मुक्ति अभियान चलेगा देश में, जो भी बंधनों में होगा वो मुक्ति अभियान चलेगा। आज भी हमारे बहुत से नेता जो किसान संगठन से हैं वे जेलों में बंद हैं। गुरनाम चढ़ूनी की क्या गलती थी कि उसने एमएसपी के सवाल पे आंदोलन खड़ा किया, उस पे लाठियां चला के किसानों को जेलों में बंद किया, बहुत से लोगों को घायल किया। क्या पुलिस का यही काम है कि लोगों पे लाठियां चलाओगे? आप 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आप उठा के जेलों में बंद करोगे? हमारी डिमांड है सबसे पहले जो हमारे जितने भी लीडर हैं जो किसान हैं उनको रिहा करें। दूसरा है एमएसपी पे खरीद की
सुनिश्चित गारंटी करें। ये देश में आंदोलन चलेगा, आप इस आंदोलन को लाठियों से नहीं दबा सकते। हम सब एक हैं, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारा विचार सबका एक है। अगर एक किसान पर लाठी पड़ेगी तो पूरे देश का किसान वहां पे इकट्ठा होकर आएगा। आपने देख लिया रिजल्ट कि यहां पे एक बैनर पे अगर वे किसान आंदोलन कर रहे थे, आपने उनको छेड़ने की कोशिश करी, तो आज ये रंग बिरंगे झंडे आपको यहां पे दिखाई दिया है कुरुक्षेत्र के मीटिंग में। हम सब जगह जाएंगे, पूरा देश का किसान एक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई स्टेट के लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। जो भी लोकल कमेटी फैसला लेगी, एसकेएम उस कमेटी के साथ में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एसकेएम। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੌੜਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਕਵੀਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਅਖਤਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰਲੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਧਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲਊਗੀ, ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਖੱਚਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖੱਚਰੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਖੱਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਖੱਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਟਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ
ਅਸੀਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। MSP ਦੇ ਮੱਕੀ ਅਸੀਂ MSP ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ MSP ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹੀ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ GT ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ GT ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। 6 दिसंबर को लाठीचार्ज के बाद किसान नेता TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਔਰ ਲੰਬਾ ਇਕੱਠ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਲ ਤੋਂ 2 ਮੀਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਲ ਤੋਂ 2 ਮੀਲ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਤੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਕੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੰਗਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੋٹے ਸੰਗਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਹੀ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਸ ਵੀ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसान आगू नूं रिहा करो, रिहा करो, साडी एकता जिंदाबाद, 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 साडा भाईचारा एकता जिंदाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 SP मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਉੱਤੇ MSP ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ
ਪੱਗ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਸੁੱਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਿਆ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭੋਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਆ ਖੁਦੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮਾਰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਅੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਾ ਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਲਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈਏ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਤਪਦੀ ਪਈ ਸੜਕ ਹੈ, ਫਲੂਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ MSP ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ MSP ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਮ ਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਡੰਡੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ। ਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, SHO ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲੋ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਛੋੜ ਕੇ ਭਾਗ ਜਾਓ ਦੇਸ਼। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ DSP ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਕੇ ਭਾਗ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ? ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਛਤਾਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਨੇ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਪਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਸੇ ਤੇ ਕਤਲਾਦੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ UP ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਏ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਪਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸੰਕਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਭ ਅਲੱਗ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਿਰ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਵੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਓ, ਧਰੂ ਕੇ ਲਿਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਜੰਟ ਜੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੇਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਿੱਕ ਟੋਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗੀ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਪੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਯੂਪੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। PAT4 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਪਲੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੂਆ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ CRPF ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ CRPF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਰਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਜ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜੂਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है, पुख्ता प्रबंध किए हुए ने, तुहाडे वालों किस तरह के इंतजाम ने? देखिए, हमारी तैयारी तो बहुत बड़ी पंचायत करने की है आज, और पंचायत करके हम अगले एक्शन प्लान का ऐलान करेंगे। जो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे लाठियां पड़ी है ना, वो सिर्फ उनकी लाठी, उनके शरीर पे लाठी नहीं पड़ी, वो हर इंसान के दिल पे लाठी पड़ी है। जो उनकी पगड़ी पैरों में रोली है ना, वो उनकी पगड़ी नहीं थी, वो समाज के हर इंसान की, हर तबके की पगड़ी थी। अनाज को बचाने की लड़ाई है ये, हम कोई भीख मांगने नहीं बैठे थे। एक अपनी MSP जो लिखित में दे चुकी है सरकार, उसके हक के लिए उसको खत्म किया जा रहा था, तो उस हक को पाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। और हमारे ऊपर इतना बुरे तरीके से अत्याचार किया गया, इतने बुरे तरीके से हमारे बुजुर्गों को, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, जो शर्मनाक है। 9 बंदे हमारे जेलों में पड़े हैं, प्रधान जी समेत। तो उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उनके ऊपर आपने धारा 307 लगा दी? तो उन्हीं बातों को लेके आज यहाँ पे हर तबके का, हर किसान संगठन, हर मजदूर संगठन, व्यापारी संगठन, पटवारी, सरपंच एसोसिएशन, ऐसा कोई भी संगठन नहीं, आड़ती है जैसे, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और आगे के MSP के लिए एक नई आवाज़ का आगाज़ करेंगे। और वो आवाज़ जो अब शुरू होगी, किसान आंदोलन की चिंगारी इसी पीपली रैली से उठी थी, आपको याद होगा, और अब फिर वही दिन आ गया है MSP के लिए लड़ाई लड़ने का। तो हम सब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सिंह चड़ूनी यूनियन ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਸੂਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਾਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। नोटिस आ रहे हैं सभी को, कल से ये नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, आप उस रैली में ना जाएं, अगर आप जाएंगे तो आप खुद जिम्मेवार होंगे। ये सरकार की डराने की पॉलिसीज होती है और इनसे हम डरते नहीं हैं। हमारे ऊपर पहले ही सैकड़ों केस है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भगत सिंह डरते ना तो आज ये देश आज़ाद ना हुआ होता। अगर दादा छोटू राम हमें आगे आके नीतियाँ नहीं समझाते तो आज अपने हकों की लड़ाई हम यहाँ खड़े होकर नहीं लड़ रहे होते। तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, आपने सही कहा है कि आज एक टॉप लेवल के लीडर पे
जो है उनकी मार पिटाई करके उनको अंदर डाला गया है। कल को बारी सबकी आनी है, तो सब एकजुट होकर लड़ेंगे और प्रधान जी के लिए भी लड़ेंगे और जो भाई अंदर है उनके लिए भी लड़ेंगे, पर सबसे पहली लड़ाई एमएसपी की रहेगी है। इसमें हमने साझा न्योता दिया है, हमने खापों को भी न्योता दिया है, हमने संगठनों को भी न्योता दिया है कि आइए ये प्लेटफॉर्म हम सब के लिए खुला है और आइए इस लड़ाई का मिलकर एक नया आगाज करें। आ रही हैं ने जत्थेबंदियां, सब आ रहे हैं जी, संयुक्त मोर्चा भी आ रहा है, सारी जत्थेबंदियां भी आ रही हैं। ये हमारे पास अलग अलग जत्थेबंदियों से लोग ही पहुंचे हुए हैं, सारे टोल कमेटियों से पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या आज आपको देखने को मिलेगी। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? देखो वीर जी, सरकार ने जब हमने आंदोलन समाप्ति की घोषणा की और सरकार ने ये बताया कि भाई ठीक है हम आपकी मांगों को मान लेंगे, वो बात जहाँ पे अटकी थी ना, आज भी वो बात वहीं पे अटकी खड़ी है, उससे आगे कहीं भी नहीं बढ़ी है। ना लखीमपुर के केसों का समाधान हुआ है, कुछ केसेस जो हमारे ऊपर हजारों किसानों के ऊपर थे उसमें से भी कुछ पेंडिंग है, लोगों को परेशान किया जाता है और भी बहुत से कारण। और एमएसपी की जो लड़ाई थी वो भी कहीं आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा था कि हम टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे, तो कोई कहीं बातचीत का दौर आगे जारी नहीं हुआ है। तो ये तो शुरुआत करनी ही थी, ये इस बहाने हो गई, वो और भी अच्छा है। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, पर वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा वो आंदोलन खत्म कर दिया गया जो कि गलत था। एमएसपी की लड़ाई वहीं से शुरू होनी चाहिए थी। अगर हम 1 महीना और बैठ जाते तो हम एमएसपी लेकर वापस आते, हम इस बात को मानते हैं। पर जिस तरीके का माहौल बनाया गया, दबाव बनाया गया, वो आंदोलन खत्म करवा दिया गया कि ठीक है भाई सरकार के साथ बातचीत हो जाएगी, कमेटी बनेगी, ये होगा वो होगा, वो एक झांसे में देने वाली बात थी। लोग झांसे में आए और घर को आ गए और फिर आपके सामने है सारे नतीजे कि हर फसल के लिए, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, गन्ना हो, आज मक्के के लिए है, जैसे आज सूरजमुखी के लिए, कल मक्के के लिए, हमें हर चीज के लिए सड़क पे बैठ के ही हक मांगना पड़ता है। ऐसा क्यों है? हमारे पास थोड़ी सी हमारी कमाई बचती है, उस बचत के लिए हम लड़ते हैं। वो भी मान लीजिए अभी 6400 भाव है और हमें 4200 दे रहे थे, तो 2200 का तो अंतर आ गया, 2200 का नुकसान हम क्यों सहे? उसके लिए हम सड़क पे बैठ रहे हैं। पैसा तो हमारा भी लग रहा है, शक्ति हमारी भी लग रही है, टाइम लग रहा है। उस टाइम में हम अपने घरों में, खेतों में कमाई भी तो कर सकते थे ना, तो हम तो दुगना खर्च कर रहे हैं। हमारे पल्ले में क्या है? हमारे पल्ले तो उसका जमीन का जो हमने बुआई जुताई निकलवाई है अनाज की, उसका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, तो हम आगे की फसल को कैसे बोएंगे? और इसी तरीके से अगर हम हर बार दबते गए तो हमारे हाथ बचेगा क्या? हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे? हम आगे रोटियां कैसे खाएंगे? लड़ाई तो रोटी की है ना, पेट भरने की। तो ये हमें भिखारी बनाना चाहते हैं कि रोटी भी ये हमें ऐसे करके मांगे मजबूर होकर, तब हम इनको रोटी दें। तो वो हालात अगर आज हम इकट्ठे नहीं हुए तो वो हालात पैदा हो जाएंगे। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੈਗੇ? फैसला सख्त होगा, जत्थेबंदियां सारी मिलके और एक बड़े डिसीजन का ऐलान करेंगी। वो आपको जत्थेबंदियों के साथ जब मिलके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट से पहले हम कुछ नहीं बता सकते, वो हमारे बड़े बुजुर्ग ही बताएंगे आपको। जी ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੜੂਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗੇਗਾ
ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ